ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞች ቀጣዩ የስልጠና ርዕሳችን ሞዴል ስፔሲፊኬሽን ይሆናል። እስካሁን በተለያዩ የስልጠና ክፍሎቻችን ስለ ሞዴል ስፔሲፊኬሽን የተለያዩ ነገሮችን ስንል ነበር። ስለዚህ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አበይት የምንላቸውን ነገሮች ለማንሳት እንሞክራለን። የመጀመሪያ ክራይቴሪያ ኦፍ ጉድ ሞዴል ነው። ለስፔሲፊኬሽን አንድ ሞዴል ጥሩ ነው የምንለው መቼ ነው? the first criteria is data permissibility and second is consistency with theory። ለዚህ ነው ስንነሳ ትጥቅ ይዛቸዋል ወይ በደንብ ቴሪ ሰርቬይ አድርጋቸዋል ወይ ብዬ የጀመርኩት ሪግሬሽን አናሊሲስ ሲንጀምር። ሶስተኛ having weakly exogenous regressors ከኤረር ተርም በምንም ሁኔታ መገናኘት የለባቸውም። ፓራሜትር ኮንስታንሲ or stability especially ለፎርካስቲንግ አገልግሎት የሚውል ፓራሜትር stable or constancy exhibit ማድረግ አለበት። ዳታው ኮሄረንት መሆን አለበት። በተለይ ኤረር ተርሙ ዋይት ኖይዝ መሆን አለበት ወይም ፒውርሊ ራንደም መሆን አለበት። እንዲሁም የስፔሲፊኬሽን ኤረር አይነትስ በጣም የተለመዱት አይነቶቹ ኦሚቲንግ ሬሌቫንት ቫሪያብል። እነዚህ ሁሉ ባይዘወይ የሚመነጩት በቂ የሆነ ሊትሬቸር ካለማየት ስለ ሳብጀክት ማተሩ ስለሚጠናው ጉዳይ ጠለቅ ያለ እውቀት ካለመኖር የተነሳ ስለሆነ ማንኛውም አጥኚ ተመራቂ ተማሪ ወደ ጥናት ከመግባቱ በፊት በቂ የሆነ ንባብ በቂ የሆነ ቴሪ ኤምፒሪክስ ዳሰሳ ማድረግ እንዳለበት ነው። ሁለተኛ ኢንክሉዥን ኦፍ ኢሬሌቫንት ቫሪያብልስ ሮንግ ፋንክሽናል ፎርም በሌቨል መሆን ሲገባው በሎጋሪዝም ወይ the other way round ሊሆን ይችላል። ፋንክሽናል ፎርም between variables ለይቶ ያለማወቅና ስፔሲፋይ ያለማድረግ ኤረርስ ኢን ሜዠርመንት ኦፍ ሪግሬሰርስ የሪግሬሳንት ኤረር በስቶካስቲክ ተርም ውስጥ ካፕቸር ስለሚደረግ ኤስቲሜሽን ላይ ችግር አይፈጥርም። የሪግሬሰርስ ኤረር ግን ያለካክ ኤረር ችግር ይፈጥርብናል። የስፔሲፊኬሽን ኤረር ችግር ይፈጥርብናል። the best approach የሚሆነው በሞዴል ስፔሲፊኬሽን including only explanatory variables that on theoretical grounds directly influence the dependent and that are not accounted for by other included variables. This is known to be the best approach in model specification. ስለዚህ we start with one explanatory variable or two which are on theoretical grounds believed to have a direct influence on the dependent variable and not each other correlated, that is not accounted for by other included variables. multicollinearity ችግር እንዳይኖር ማለት ነው። model specification ምን ይጠይቀናል? a well thought combination of theory and data. ቴሪ ማወቅ ይጠይቀናል። ዳታችንን ማወቅም እንደዚሁ ይጠይቀናል። በደንብ ማወቅ ይጠይቀናል። እንደውም አንዳንድ ጸሐፍት ዳታችሁን ጓደኛችሁ አድርጉት ይላሉ። ጓደኛችንን ነው በደንብ የምናውቀው። ስለዚህ ዳታውን ጓደኛችን ማድረግ ማለት በደንብ ማወቅ ማለት ነው። ሁለተኛ preliminary examinations እንደ R square እና TFD statistics የተወሰነ ፍንጭ ይሰጡናል ስለ ሞዴሉ ስፔሲፊኬሽን። ሌላው የሬዚጁዋልስ ኤግዛሚኔሽን ነው። በተለይ ዳያግኖስቲክ ቴስት በሚባል የሚታወቁት ከዚህ በፊት ያየናቸው ቴስትስ ኦቶ ኮሪሌሽን ሄትሮስኬዳስቲሲቲ የመኖሩን ጉዳይ ቼክ ለማድረግ ይጠቅሙናል። ስለዚህ የሬዚጁዋሉን ምርመራ ማድረግ ዳያግኖስቲክ ቴስት ማካሄድ የሞዴል ስፔሲፊኬሽን አንዱ መለኪያ ጠቋሚ መሳሪያ ተደርጎ ይወሰዳል። በተለይ በክሮስ ሴክሽን ዴታ በክሮስ ሴክሽን ዴታ እነዚህን ኢንፎርማሊ ቼክ ለማድረግ you may plot the errors and see if there is any pattern. ፒውር የሆነ ራንደም የሆነ ፓተርን ካሳዩ ችግር የለም፣ መቀጠል ነው፣ ስራችንን እንቀጥላለን። ጥሩ ሞዴል ነው። ነገር ግን የሆነ ፓተርን ወደ አንድ አቅጣጫ የማዘንበል ፒውርሊ ራንደም ያለ መሆን እርስ በርስ ኮሪሌት የማድረግ አይነት ባህሪ ካሳዩ ችግር አለ ማለት ነው። ጥሩ ጠቋሚ መሳሪያ ነው። ፎርማል ቴስትስ እንደ DW ቴስት ለኦቶ ኮሪሌሽን
Ramsey test the general test of specification ይሄን ቴስት አሁን እናያለን going back to our previous regression if I go to statistics linear models and related regression diagnostic specification test Ramsey test this is known to be a good test for model specification which checks with a null that model has no omitted variables. The f value is given to be 3.332. This is not large enough to reject the null. So we fail to reject the null. The model may have an omitted variable or the model may have a specification bias. Therefore one has to be concerned with errors associated with model specification. ነገር ግን f value ትልቅ ቢሆን ወይም probability valueአችን ከ10% በታች ቢሆን ይሄንን null hypothesis reject በማድረግ ሞዴሉ well specified ነው ብለን ማለፍ እንችል ነበር እስኪ ይሄንን ሞዴል በሌላ specification አብረን እንሞክር instead of using agricultural income in levels I am taking the per capita agricultural income which is generated as a ratio of income to family size so I am regressing now per capita income on farm size and ox number I am trying to check whether or not the per capita household income is a function of farm size and number of oxen this is the regression result now again I am running what we call the Ramsey test this is the result as you may see f value በጣም ትልቅ ነው probability value ትንሽ ነው we may safely reject the model the null hypothesis that the model has no omitted variables ስለዚህ ሞዴላችን omitted variable የለውም የሚለውን ሪጀክት አረግን ማለት አሁን ሞዴላችን ችግር አለበት ማለት ነው በተነጻጻሪ ቅድም የተሳሳተ ውሳኔ ነበር የሰጠነው የቅድሙ የተሻለ ነበር ማለት ነው የቅድሙ ሞዴል እንደምታዩት f value ትንሽ ነው probability value I mean ቅድሙ ሞዴል ሪዛልት ይህ ነው ይህ ነው በዚህ መሰረት የፕሮባቢሊቲ ቫልዩአችን ትልቅ ስለሆነ we cannot reject the null omitted variable የለም የሚለውን null hypothesis reject ማድረግ አንችልም ስለዚህ የቅድሙ ሞዴል ካሁኑ ሞዴል የተሻለ ነው ማለት ነው so I am saying it is better to model agricultural income in levels as a function of farm size and ox number than the per capita income as a function of farm size and ox number ለንጽጽር ይሄንን ካቀረብን ይበቃል በንጽጽር ይሄ ይበቃል ኮንሲኩዌንሱ ምንድነው ቀጣይ ጥያቄያችን ሞዴልን ስፔሲፋይ ስናደርግ ስህተት ብንሰራ የመጀመሪያው ኮንሲኩዌንስ ምንድነው የሚሆነው በተለይ ሪግረስ አንዱን በመለካት ኤረር ኢን ሜዠርመንት ኢንቮልቭ ካረገ አንባያዝድ ኤስቲሜተር ይኖረናል ነገር ግን ኢንፊሺየንት ይሆናል ምክንያቱም የሪግረስ አንዱ ሜዠርመንት ኤረር በኤረር ተርም በስቶካስቲክ ተርም ካፕቸር ስለሚደረግና ስቶካስቲክ ተርሟ ፒውርሊ ራንደም እንዳትሆን ስለሚያደርጋት ኢንኤፊሺየንት ሆናለች አይዘር ሴሪያሊ ኮሪሌት ታደርጋለች ኦር ሄትሮስኬዳስቲክ ትሆናለች በዚህ ምክንያት ኢንኤፊሺየንት የሆኑ ኤስቲሜትስ ይኖሩናል በሪግረሰርስ ላይ ግን ሜዠርመንት ኤረር ከኖረ ኢንዶጂናይቲ የሚባለውን ችግር ይፈጥራል ይህ ማለት ሶስተኛው አሳምፕሽን ቫዮሌት ተደረገ ማለት ነው ኤረር ተርም እና ሪግረሰር ኮሪሌት ሊያደርጉ ይችላሉ ስለዚህ ኢንኮንሲስተንት የሆኑ ኤስቲሜተርስ ይኖሩናል
ይህ ኢንኮንሲስተንሲ ትንሽ ከሆነ ይህ ሜዠርመንት ኤረር ትንሽ ከሆነ ልንተወው እንችላለን። አዘርዋይስ ኢንስትሩሜንታል ቫሪያብል ሜተድ የሚባለውን እንጠቀማለን። ይህ ማለት አንደኛውን ሪግረሰር በሌላ እሱን በሚወክል ሌላ ቫሪያብል ልንተካና ሪግሬሽናችን ልናካሄድ እንችላለን። ይህ የሚተካው ቫሪያብል ኢንስትሩሜንታል ቫሪያብል ይባላል። ይህ ቫሪያብል ሁለት ቅድመ ሁኔታዎችን ሊያሟላ ይገባል። አንደኛ ከምናስወጣው ችግር ከፈጠረብን ሪግረሰር ወይም ሜዠርመንት ኤረር ኢንቮልቭ ካረጋው ሪግረሰር ጋር ኃይለኛ ኮሪሌሽን ሊኖረው ያስፈልጋል። ሁለተኛ ይህ ኢንስትሩሜንታል ቫሪያብል ከኤረር ተርም ከስቶካስቲክ ተርም ጋር ዝቅተኛ ወይ ደካማ ኮሪሌሽን ሊኖረው ያስፈልጋል። ሁለተኛ ኢንኮሬክት ስፔሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤረር ካለ ኦብዘርቨብል ስለማይሆን ሁለተኛው ኮንሲኩዌንስ አሁንም የኢንኤፊሺየንሲ ችግር ያመጣል። ሶስተኛ ልናይ የምንፈልገው ነስትድ እና ነን ነስትድ ሞዴልስ ነው። this is what we call choosing between models. nested model ማለት one model contains the other ማለት ነው። in this case restricted unrestricted model approach በመጠቀም እና ኤፍ ቴስትን ወይም ላምዳን በመጠቀም ቴስት ማድረግ እንችላለን። ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞቼ እንደምታስታውሱት ስለ ኤፍ ቴስት ስናወራ ይህንን ነገር ዲስከስ ስላደረግን አልደግመውም። ነስትድ ሞዴል ማለት አንደኛው ሞዴል የሌላኛው ሳብሴት አይደለም ማለት ነው። in this case የተለያዩ አማራጮች ይኖሩናል። አንደኛው ዲስክሪሚኔሽን ሜተድ መጠቀም ነው። ሁለት ሞዴሎች ቢኖሩን ከሁለቱ የትኛው ነው የተሻለ የሚለው መልስ ለመስጠት ዲስክሪሚኔሽን ሜተድ ልንጠቀም እንችላለን። ይህ ሜተድ አር ስኩዌርን በመንተራስ የሚሰጥ ውሳኔ ሲሆን ሪግረስ አንዱ በሁለቱ ሞዴሎች ላይ ተመሳሳይ እንዲሆን ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጣል። ይህ ከተሟላ በቀጥታ አር ስኩዌሩ ትልቅ የሆነውን ሞዴል በመምረጥ የተሻለ ሞዴል ነው ብለን እንወስዳለን። ለምሳሌ if I regress per capita income as a function of farm size and ox number and see the R square is 31%. Again I model per capita income as a function of farm size and fertilizer amount. The same dependent variable you see. ሁለቱ ሞዴሎች ማየት እንደምትችሉት ለሁለቱ ሞዴሎች per capita agricultural income is the dependent variable which is generated by the user. እኔ ነኝ የፈጠርኩት። ኦሪጂናል ዳታ ሴታችሁ ላይ የለም። ይህ per capita agricultural income የፈጠርኩት agricultural income ለሃውስሆልድ ሳይዝ አካፍዬ ነው። ስለዚህ በሁለቱ ሞዴሎች መካከል ያለ ልዩነት የሁለተኛው ሪግረሰር በመጀመሪያ ሞዴል ኦክስ ነምበር ሲሆን በሁለተኛ ሞዴል ፈርቲላይዘር አማውንት መሆኑ ነው። በቀጥታ አር ስኩዌርን በማነጻጸር 36 ስለዚህ ሁለተኛው ሞዴል per capita income as a function of farm size and fertilizer amount is a better model as compared to per capita agricultural income as a function of farm size and ox number በማለት ድምዳሜ መስጠት እንችላለን። ሁለተኛው ዘዴ ዴቪድሰን ማኪነን ጄ ቴስት የሚባለው ነው። ይህንን ቴስት ራን ለማድረግ የሚከተሉትን ስቴፕስ መከተል ያስፈልገናል። አንደኛው ሞዴል ራን እናደርጋለን። we obtain the predicted value. ይህን predicted value በዚህ ሞዴል እንደ ሪግረሰር ሆኖ እንዲገባ እናደርጋለን። ስለዚህ ሞዴል 1ን አሁን ኢንኮምፓስ አደረግን ማለት ነው። ኦሪጂናል ሞዴሉን ኢንኮምፓስ አደረግን እንደማለት ነው። ስለዚህ የዚህ የፕሬዲክትድ ቫልዩ ኮኤፊሺየንት ቴስት እናደርጋለን። ይህ ቴስት ኢንሲግኒፊካንት ከሆነ ሞዴል 2 is a true model, the new model is a true model, otherwise it is not a true model በማለት ድምዳሜ እንሰጣለን። ይህንን አይነት አቀራረብ ለመከተል ግን we need to have a theoretical backup. For instance, if I am running this model, the last model,
per capita agricultural income as a function of farm size and fertilizer amount, and then predict y hat, which is xb. Now y hat is predicted. Now I am having the larger model, which is regression of the previous model, including the new regressant, the new regressor, which is y hat, predicted y. This is a new model. Now I test the coefficient of y hat. You see the t-value is 6.9, which is significant. So if it is significant, then model 2 is not a true model. Significant ከሆነ ሁለተኛው ሞዴላችን ይህ ሞዴል ትሩ ሞዴል አይደለም ማለት ነው። ትሩ ሞዴል አይደለም፣ የመጀመሪያው የተሻለ ሞዴል ነው በማለት መደምደሚያ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ሞዴል ሴሌክሽን ክራይቴሪያ ሞዴል ሴሌክሽን ክራይቴሪያ የሚለው ጉዳይ ነው። ሶስተኛው ዋና ጉዳያችን አንደኛ የሞዴል ሴሌክሽን ክራይቴሪያ r ስኩዌር adjusted r ስኩዌር ነው። this only measures in sample goodness of fit። ስለዛ ናሙና ብቻ ማውራት ነው የምንችለው በዚህ ጉዳይ ላይ። ስለዚህ given the sample and that the regressants are the same, two models can be compared based on r square or adjusted r square in the case of simple and multiple linear regression respectively. ከአውት ኦፍ ከሳምፕል ውጪ ስላለው ጉዳይ ግን ማውራት አንችልም፣ ምንም ጋራንቲ የለንም። ሶ ቅድም ባወራዋችሁ ምሳሌ መሰረት ትልቅ r ስኩዌር ያለውን ወይም adjusted r ስኩዌር ያለውን ሞዴል እንመርጣለን። አስታውሱ ሪግረሳንዱ ግን በሁለቱ ሞዴሎች ላይ ተመሳሳይ መሆን አለበት። በብዙ ሞዴሎች ግን የሚገጥመን በተለያየ ስፔሲፊኬሽን ሪግረሳንዶቹ የተለያየ ቅርጽ ሊይዙ እንደሚችሉ ነው። በዚህ ምክንያት ከአር ስኩዌር adjusted r ስኩዌር የተሻለ ተብለው የሚወሰዱ ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያን አሉ። ለምሳሌ አካይኬ ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያ እና ሾዋርስ ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያ የሚባሉ አሉ። በአካይኬ ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያ the lowest AIC ያለው ሞዴል ይመረጣል። no matter on differences on the regressant። እንደ r ስኩዌር ሁሉ የሪግረሳንዱ አንድ አይነት መሆን ቅድመ ሁኔታ አይደለም እዚህ ላይ። ይህ ከቀደሙ ሞዴል ሴሌክሽን ክራይቴሪያ ከr ስኩዌር adjusted r ስኩዌር የሚሻልበት አንዱ አማራጭ ኢን ሳምፕል እና አውት ኦፍ ሳምፕል ፐርፎርማንስ ኦፍ ዘ ሞዴልን ካፕቸር ሊያደርግ ይችላል። ለነስትድ እና ለነስትድ ሞዴልስ ልንጠቀመው እንችላለን። ስለዚህ it is superior to r square criterion። አብረን እንይ AIC የመለኪያዎቹን ኤፊካሲ ለማየት እንችል ዘንድ የቅድሞቹን ሞዴሎች ደግመን እንጠቀማለን። suppose I regress per capita agricultural income on farm size and fertilizer amount. Now I'm trying to measure the AIC, regression diagnostics, information criteria. This is the AIC of this model 4607 ማየት እንችላለን። የሌላኛው ሞዴል እንበል agricultural income in levels run ባደርግ regress agricultural income in level ማለት ነው። አሁን ዲፔንደንት ቫሪያብሎቹ እንደሚለያዩ እንድታስተውሉልኝ ፈልጋለሁ። as a function of farm size and in fact regressors አንድ አይነት መሆን አሁንም አይጠበቅባቸውም። ከፈለኩ በፈርቲላይዘር አማውንት ቦታ number of oxen ማድረግ ይችላልው። for that matter ቁጥራቸውም አንድ አይነት ላይሆን ይችላል። የሪግረሰርስ ብዛት አንድ አይነት ላይሆን ይችላል። you see now in the second model I have compared to the first model I have different regressant. In the first model per capita agricultural income, in the second agricultural income total. Regressors in the first model farm size and fertilizer amount, in the second model farm size, ox number and credit amount.
Now I'm trying to compare the AKK information criteria statistics of the two models. I go in a similar fashion. AIC of the second model is 4583. AIC of the first model is 4607. ስለዚህ ያነሰ AKK information criteria and statistics ያለው በሁለተኛው ሞዴል ስለሆነ income of agricultural levels as a function of farm size, ox number and credit amount is a better model than per capita agricultural income as a function of farm size and fertilizer amount በማለት ድምዳሜያችንን እንሰጣለን። So the lowest AIC is preferred to the highest or higher AIC ማለት ነው። በሽዋርዝ ክራይቴሪያ በተመሳሳይ ልንሄድበት እንችላለን። ሽዋርዝ ክራይቴሪያ ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያን ከአካኬ ኢንፎርሜሽን ክራይቴሪያን የሚለየው ለአዳዲስ ሪግረሰርስ ኃይለኛ ፔናልቲ ስለሚሰጥ ነው in terms of degrees of freedom። ስለዚህ በተመሳሳይ decision rule lower Schwarz criteria is preferred to higher Schwarz criteria። በዚህ ክራይቴሪያ አብረን ቼክ ለማድረግ እንሞክር። አንድ ደቂቃ ሰጥቻችኋለሁ። ዌል ደን በትክክል እንደሰራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ መሰረት የመጨረሻ ነጥቤን በመጥቀስ የዚህን ስልጠና ክፍል ለመቋጨት ሞክራለሁ። ሞዴል ጥሩ ነው የሚባለው ፓርሲሞኒየስ ሲሆን ፕላውዚብል ሲሆንና ኢንፎርማቲቭ ሲሆን ነው። የሞዴል ስፔሲፊኬሽን አንዳንድ ጠቃሚ ነጥቦች በመጨረሻ በማንሳት እንጨርሳለን። አንደኛ we have to use common sense and theory። ሁለተኛ በመረጃ ስብሰባ ወቅት ትክክለኛውን ጥያቄ በመጠየቅ ትክክለኛውን መረጃ መሰብሰብ እንደሚኖርብን ነው። ሶስተኛ ኮንቴክስት ማወቅ፣ ኢግኖራንት የሆነ ስታቲስቲካል ቴስት ማካሄድ ጠቃሚ አይደለም። ኮንቴክስታችንን ማወቅ ያስፈልጋል። አራተኛ ዳታን ኢንስፔክት ማድረግ፣ እንደዚሁም ሞዴላችንን በተቻለ መጠን ስቶካስቲካሊ ሲምፕል ማድረግ that we call the KISS principle keep it stochastically simple ማለት ነው። ስድስተኛ ሪዛልቶችን ሎንግ ኤንድ ሃርድ ማየት፣ ሪዛልቱን በደንብ በጥልቀት መመርመር፣ መወያየት፣ መከራከር፣ ከቲሙ ጋር ከሪሰርች ቲሙ ጋር መከራከር፣ ሪዛልቶቻችንን በሌሎች ሰዎች ማሳየት፣ ማስገምገም፣ ከትንተና በፊት ጠለቅ ብሎ ማየት፣ ከበስተጀርባ ከጎን ከሁሉም አቅጣጫ ያለውን ጉዳይ በደንብ መመርመር ያስፈልጋል። እንዲሁም we have to be willing to compromise። ሁሉንም አይነት ክራይቴሪያዎች የሚያሟላ ሁሉንም አይነት ቴስት የሚያልፍ ሞዴል ማግኘት አንዳንዴ ያስቸግራል። ስለዚህ ብዙ ጣጣ የማይፈጥሩ አይነት ችግሮችን በመተው የበለጠ ችግር ፈጣሪ የሆኑ ጉዳዮችን በመቅረፍና በማሻሻል ሞዴላችንን ኮምፕሮማይዝ በማድረግ አንዳንዴ ከነግድፈቶቹ መቀበል ሊኖርብን እንገደድ ይሆናል። እንዲሁም ስታቲስቲካልና ፕራክቲካል ሲግኒፊካንስን ማቀላቀል የለብንም። ስታቲስቲካል ሲግኒፊካንስ ከፕራክቲካል ሲግኒፊካንስ የተለየ ነው። ስታቲስቲካል ሲግኒፊካንስ ከናሙና መረጃ መነሻነት ወደ ፖፑሌሽን የምንሄድበትን ድልድይ የሚያሳየን የሚያሸጋግረን ሲሆን ፕራክቲካል ሲግኒፊካንስ በነባራዊው ዓለም ያለውን ፋይዳ የሚያሳይ ስለሆነ ሙያዊ ትንታኔ እና ጠለቅ ያለ አስተያየት ይፈልጋል። ስለዚህ statistical significance is not a guarantee for practical significance። ከእውነተኛው ዓለም ጋር በሙያ እይታ ያለውን ፋይዳ መተንተን ማየት በእጅጉ አስፈላጊ ነው። በመጨረሻ ሪዛልቶቻችን ለሴንሲቲቭ ከሆኑ ብዙ ሪላብል ካልሆኑ ይሄንን ኮንፌስ ማድረግ ሊሚቴሽናችን ላይ መጥቀስ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ለቀጣይ ምርምሮች በር ስለሚከፍቱ ለቀጣይ ምርምሮች ጥቆማ ስለሚሰጡ ሊሚቴሽን ላይ ይሄን መጥቀስ ተገቢ ነው። እነዚህን በማድረግ ሞዴላችን ስፔሲፋይ አድርገን አሻሽለን እናጠናቀቃለን ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞች መልካም ስልጠና እንዲሆን